اللہ اللہ قریب کے حضور فرماتے میں گیا یا رسول اللہ کس طرح مسلم شریف میں 3 جگہ حدیث ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے تم نے دین پڑھا ہے، 3 جگہ حضور فرماتے میں براق پہ بیٹھا تو جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، اور سرکار فرماتے ہیں جب میں اڑ رہا تھا نا وہاں سے اڑتا ہوا جا رہا تھا ہزاروں میل کی بلندیوں پر، ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر، مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں سے نظر نیچے کی تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز کون پڑھتا ہے، زندہ کے مردہ؟ بیٹھ کے کھڑے ہو کے کون؟ حضرت، تو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہو؟ آج تک مسئلہ بنا ہوا ہے، آج تک مدینے جانے والے سے لوگ کہتے ہیں ادھر بیٹھ کے پڑھ لو سلام، وہ دور کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ لو، معاذ اللہ ان کو کون سا سنتا ہے؟ میں نے کہا چپ کر، اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھ، قسم اللہ کی عزت کی، یہاں ہمارے دکھ سنے جاتے ہیں، مداوع کیا جاتا ہے، ہمیں سلام کا جواب ملتا ہے، اس لیے تو ہم بار بار آتے ہیں، اس لیے تو پلٹ پلٹ کے آتے ہیں۔ چپ کر، تو اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھ، ہمیں میرے مصطفیٰ کریم نے بلایا ہے، اور جنہوں نے بلایا ہے کوئی ایسے ہی بلایا ہے؟ روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، ایک پیا سوند ہے کروڑاں دیا بولیاں، کہاں بیٹھ کے نظریہ تو نہیں؟ یہ صحیح مسلم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جب مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو جماعت کرانے گیا تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود تھے، اور فرماتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پہ گیا تو جناب موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ مسلم میں 3 جگہ حدیث ہے کہ 3 جگہ حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ قبر میں بھی تھے، بیت المقدس میں بھی تھے، چھٹے۔ یہاں ایک اور بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے پہلے پہنچ گئے، ہاں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اپنی سپیڈ سے جا رہے تھے اور نبی پاک براق کی سپیڈ سے جا رہے تھے۔ اگر حضور بغیر براق کے جاتے تو جناب موسیٰ سے پہلے پہنچتے، وہ چونکہ اپنی نبی کی سپیڈ براق کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے، تو حضور فرماتے میں گیا، میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اس لیے امت کو سبق دیا ہے کہ تم یورپ والوں کے برتن مانجنے کے لیے نہیں ہو، تم دنیا کی قیادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پڑھا کرو، اپنے اوپر محنت کرو، اس لیے کہ سارے نبیوں کی قیادت تمہارے نبی نے کرائی ہے۔ اگر امامت ان کی ہے تو امامت ان کی امت کی بھی ہے۔ امت کہتی ہے کہ میں ان کے برتن مانج کے یا ان کو تلاشیاں دے کے تو بس ان سے میرا تعلق رہنا چاہیے، نہ، امت مسلمہ نے قیادت کرنی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے دوزخ بھی دیکھی، بڑی تفصیلی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت بھی دیکھی، اور واپس تشریف لائے تو حضور نے بتائی بھی کہ میں نے کس کس کا مکان دیکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر میں نے ایک بڑا پیارا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، ایک خوبصورت آنکھوں والی حور بھی وہاں بیٹھی تھی، تو میرا دل کیا میں گھر اندر سے جا کے دیکھوں۔ جب میں وہاں گیا نا تو دروازے پہ تیرا نام لکھا تھا، دروازے پہ اصل بھی اپنے اپنے بوے تے لکھے ہے، اپنی اپنی مرضی دا نام۔ اگے ایک بندے دی پٹی لگتی سی، جدو سڑک بندی سی نا ہن 3 دی لگتی ہے، ایک نے خصوصی کاوش کیتی ہے، ایک نے بنا کے دیتی ہے، ایک جڑا انہاں نوں کہن گیا بھی بنا دیو، 3 بندیاں دی پٹی۔ تے میں کہ انہاں نوں پوچھو پیسے کولوں لائے جے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پیسے کس کے؟ نہیں تواڈے ہے نہیں، تساں دسنا ہی نہیں، پیسے کس کے؟ پھٹی کس کی؟ کیوں بھائی جب پیسہ آپ کا ہے تو پھٹی کا کیا مطلب؟ پھٹی وہ لگائے جو مالک ہے۔ جنت کے ہر درخت میں میرے نبی کے نام کا کلمہ لکھا ہے، اس لیے کہ حضور جنت کے مالک ہے صلی اللہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عمر میں گیا، بڑا پیارا مکان تھا، حور بھی بیٹھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں، جب میں دروازے پہ گیا تو تیرا نام لکھا تھا، تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا، عمر جلالی آدمی ہے، یہی نہ کہ میرے گھر میں بغیر اجازت، خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے، اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے تو عمر میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی کہتے ہیں حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی، جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اتنا روئے کہ آواز آنے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، تو حضور میں آپ پہ غیرت کھاتا۔ اور سنو یارو،
अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर मेराज से वापस आए तो वापस आके हजरत फातिमा की बात नहीं छेड़ी, जनाब मौला अली की नहीं, हसन और हुसैन की नहीं। तिरमिजी पढ़ो। नबी पाक ने हजरत बिलाल को बुलाया, फरमाया तू क्या काम करता है? हुजूर मैं नौकरी करता हूँ मुस्तफा के दरवाजे की। फरमाया नहीं कोई खास काम करता है? हुजूर क्या हुआ? नबी करीम फरमाने लगे बिलाल मैं जब मिराज की रात जन्नत गया हूं तो मैंने तेरे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी है। हुजूर मिराज में भी जाए तो गुलामों की बात, मिराज से आए तो बात गुलामों की। बात ये नहीं की कि मैं हसन की, हुसैन की, फातिमा की, अली की बात करूं। फरमाया बिलाल मैंने वहां तेरे चलने की आवाज सुनी, क्या करते हो? अर्ज की हुजूर मैंने क्या करना है, एक दिन आपने फरमाया था जब वुजू करो तो 2 रखते पढ़ लिया करो। हुजूर मैंने कभी नहीं छोड़ी, हर वुजू के साथ तहियतुल वुजू पढ़ता हूँ। हुजूर फरमाने लगे बस इसी बरकत से अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी। मेरे महबूब तशरीफ लाए, बड़ी बातें हुजूर ने सहाबा को सुनाई, बड़ी बातें। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे अल्लाह ने अपने नबी से 90,000 बातें की। कितनी? औहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने बंदा खास से बातें की, फिर खुद ही फरमाया मा औहा, तुम्हें क्यों बताएं जो मर्जी की। इसका तर्जुमा है मा औहा, जो वही की जो मर्जी की। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे अगर रिवायात को जमा करें अकवाल को तो कहते थे हम तज्जिया करते हैं सही नहीं बता सकते। अल्लाह ने अपने रसूल से 90,000 बातें की और फिर अपने महबूब से कहा कि महबूब 30,000 बातें सारी उम्मत को बताओ। वो हुजूर ने बताई, वो बताई कि ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये काम करोगे तो दोज़ख में जलोगे। फरमाया 30,000 महबूब सबको बता, और फरमाया 30,000 खास खास को बताना, खास खास। इसलिए हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे हुजूर ने मुझे इल्म की 2 थैलियां दी हैं, एक मैंने खोल लिया, दूसरी मैं खोल नहीं सकता, मुझ पे पाबंदी है। तो फरमाया खास खास को बताना। और 30,000 बातें ऐसी हैं जो कहा महबूब किसी को नहीं बतानी, वो तेरा मेरा राज है, वो तेरा मेरा। बुजुर्ग बड़े नेक थे, हमारा बड़ा फायदा करते थे। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे वो जो अल्लाह रसूल का राज है ना, वो भी समझ लो हमारा कोई फायदा ही है। उसमें भी जो करम है वो हमारे लिए ही है, उसमें जो खैर है उसमें उम्मत को ही हिस्सा मिलेगा। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन बातों में से कुछ बातें बताई। जब इंसान पर महवियत तारी होती है ना, महवियत, तो बहुत सारी चीजें वो भूल जाता है, बहुत सारी चीजें। कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें लोग को एहसास होने लगता है कि मैं कोई बला हूं, फिर उसको बचपन के दोस्त भी भूल जाते हैं, रिश्तेदार भी। और कुछ कैफियत होती है, एक वक्त होता है उरूज का, एक उरूज का एक वक्त होता है उरूज का, जब आदमी भूला बैठा होता है, उसे कोई उस वक्त कैफियत होती है। इस वक्त कोई ओहदा मिलता है, हमें पता है कि जब किसी जमात का रिजल्ट आया करता था तो उस वक्त सिर्फ रिजल्ट का पता होता था, फिर किसी और चीज की खबर नहीं होती थी। जब इंसान को कोई ओहदा मिलता है तो उस वक्त किसी और चीज की खबर, बाद में हर शायद थोड़ी याद आती है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे जहां कोई पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उस ओहदे पे जहां किसी के दिल में सवाल भी नहीं पैदा होता। हजरत मूसा ने तो एक तजल्ली देखी तो बेहोश हो गए, और हुजूर फरमाने लगे मेरे दाएं बाएं तजल्लियां ही तजल्लियां थी, नूर ही नूर था, आगे पीछे दाएं बाएं। और फरमाया रब करीम ने मुझे अपने हरीमे खास में बुलाया, और फिर मैंने अपने रब की हम्द की और मेरे रब ने मुझ पे दुरूद भेजा। अब महबूब फरमाने लगे बड़ी बातें हुई, फिर रब करीम ने कहा ओ मेरे महबूब के गुलामों, यकीन करो हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम नबी पाक का शुक्रिया अगर अदा कर नहीं ना सकते तो हम कोशिश भी नहीं करते। इतना तो होना कि 200-400 बार दुरूद शरीफ ही रोज पढ़ लें। पर मैं रब करीम ने कहा महबूब कोई बात। तो हुजूर फरमाते उन तजल्लियों में जहां हजरत मूसा जैसे बेहोश हो गए, मुझे भूला नहीं। मैंने कहा मौला मेरी उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे। हुजूर फरमाते रब करीम ने कहा 70,000 बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा। मैंने कहा या अल्लाह थोड़े। फरमाया हर रमजान की रात में 70,000 बख्श दिया करूंगा। मौला थोड़े। लैलतुल कदर आएगी तो जितने पीछे बख्शे मिला के बख्श दूंगा। या अल्लाह थोड़े। कोई नहीं इतना किसी के लिए बहस करता, कोई नहीं इतना किसी के लिए गुफ्तगू करता। कौन है बस ठीक है, सिफारिश कर दी, मैंने टेलीफोन कर दिया, मुझसे झुका नहीं जाता। लोग इतना ही कहते हैं, लेकिन
कि महबूब फरमाते हैं मैंने अर्ज की मौला ज्यादा कर, तो कहते रब करीम ने रहमत से फरमाया का महबूब चल सौदा कर ले, आधी उम्मत का मैं हिसाब ही नहीं लेता, बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा, चल आधी का तो हिसाब करने देना, आधी का। तो महबूब फरमाने लगे मौला तू सारी का हिसाब कर, मेरे साथ एक वादा कर, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मैं सिफारिश करूं, आसा यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा। तो फिर रब करीम ने फरमाया महबूब जा मैं तुझे मकाम महमूद अता करूंगा, तू वहां खड़े होके बात करना। मेरे रसूल फरमाते हैं फिर वादा हुआ वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मुस्लिम में लफ्ज है, खुश होने वाली बात सुना रहा हूँ, मुस्लिम में लफ्ज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर फिर आप कब राजी होंगे? तो नबी पाक फरमाने लगे उस वक्त जब मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, मैं उस वक्त अपने रब से अब करने का काम ये है कि मुसलमान खोल के दुरूद शरीफ पढ़ा करें, हुजूर के बारे में कभी ख्याल ना लाओ कभी भी। और हम बड़ी जिम्मेदारी से आपको गाइड करते हैं, हम हर बात सुन लेते हैं, नबी पाक का नाम कोई सही ना ले तो हमसे उस बंदे की बात नहीं सुनी जाती ना, हमसे नहीं सुनी जाती। इस बात पे अपने आप को पक्का करो, शान रसूल, अजमत रिसालत, नबी पाक का मकाम मर्तबा, इसके बारे में कोई कमजोर जुमला भी कहे तो वो शख्स हमारे लिए काबिल ताजीम नहीं है, उससे बेजारी है। हुजूर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है, हमें तो रोज ये जिक्र करना चाहिए कि बालगल गुलाबे कमाल ही का शफत दुजाबे हसनत जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि वा। रात आप लोगों ने सोना नहीं, कोशिश फरमाएं, फर्द नहीं है रात की बात। अब यहाँ भी लोग सवाल करते हैं, कहते हैं जी सहाबा किराम में राशिद की रात बेदार रहते थे, तो मैंने कहा भाई वो सारा साल ही रहते थे, वो तो हर रात उठ के इबादत करते थे। हमारा जमाना थोड़ा गड़बड़ आया तो हम कहते हैं चलो अपने आप मुश्किल हो जाएगा, एक जगह सारे इकट्ठे हो जाए और इबादत कर लें। और ये वही सोच है जो हजरत उमर की थी, उन्होंने कहा अकेले अकेले तरावियां पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ेंगे, जमात शुरू कराओ, वरना ना हुजूर के जमाने में बाकायदा हुई ना हजरत अबू बकर के जमाने में। तो अगर तू वहां शिकवा नहीं करता तो हम तो नफल काम का हुक्म दे रहे हैं, तो कह ही नहीं रहे कि फर्द है वाजिब है, हम तो सुन्नत भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि रात बड़ी नसीबों वाली है, आना चाहिए। और सबसे जरूरी इस रात ये है कि हुजूर की नातें सुने। लोग नात को मामूली दर्जा समझते हैं, हालांकि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना नबी पाक की सुन्नत है सल्लल्लाहु। कुछ प्रोफेशनल लोगों ने नात का निजाम भी खराब किया है, लेकिन जो असले नात है उस नात का बड़ा वकार है, उसका बड़ा दर्जा है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।